गुरमाहि समाना एह बाणी जो जियों जाने तिस अंतर रवै हर नामा बाणी गुरु गुरु है बाणी विच बाणी अमृत सारे गुर बाणी कहे सेवक जन माने पर तख गुरु निस्तारे बाणी बिरलो विचारसी जे को गुरमुख होए एह बाणी महापुरख की निज घर वासा होए मारो महल्ला तीजा अज्ञानी अंधा बहु कर्म दृढ़ाए मन हठ कर्म फिर जोनी पाए बिख्या कारण लब लोभ कमावे दुर्मत का दुराहे पूरा सतगुर भगत दृढ़ाए गुर कह शब्द हर नाम चित लाए मन तन हर रविया घट अंतर मन पीन भगत सलाहे मेरा प्रभ साचा असुर संगारण गुर कह शब्द भगत निस्तारण मेरा प्रभ साचा सद ही साचा सिर शाह पातशाह से भगत सच्चे तेरे मन पाए दर कीर्तन करें गुर शब्द सुहाए साची बाणी अन दिन गावे निरतन का नाम विसाहे जिन आपे मेल विछोड़ नाही गुर कह शब्द
सदा सलाही सबना सिर तू एको साहिब शब्द नाम सलाहे बिन शब्द तुधनो कोई ना जानी तुद आपे कथी अकथ कहानी आपे शब्द सदा गुर दाता हर नाम जप संभाहे तू आपे करता सिरजनहारा तेरा लिखिया कोई ना मेटन हारा गुरमुख नाम देवै तू आपे सहसा गणत न ताहे भगत सच्चे तेरे दरबारे शब्द सेवन पाए प्यारे नानक नाम रते बैरागी नामे कारज सोहाहे भगत सच्चे तेरा दरबारे शब्द सेवन पाए प्यारे नानक नाम रते बैरागी नामे कारज सोहाहे। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। इस पावन शब्द दे 16 पदे हैं, 8 पदियां तक विचार आपां कल सरवण कीती सी। बाकी 8 पदियां दी विचार अज सत्कारयोग बाबा सतनाम सिंह जी नानकसर अस्थान रजिंदर नगर वाले आपां नूं सरवण करवाउणगे। 5 तरीक परसों बाबा जैता जी, बाबा जीवन सिंह जी जिहड़े गुरु तेग बहादुर साहब महाराज जी दा सीस चांदनी चौक तो आनंदपुर साहब लैके गए सन, जिन्हां नूं गुरु कलगीधर पातशाह ने रंगरेटा गुरु का बेटा कह के गल लाया सी। उन्हां दे जन्म दिहाड़े दे उपलक्ष विच महान चेतना मार्च आ रहा है, जो कल रात गुरुद्वारा साहब मजनू का टिला विखे पड़ा करेगा। परसों 5 तरीक गुरुद्वारा साहब मजनू का टिला तो चल के सीसगंज साहब पहुंचेगा। उसनूं जी आया कहण वास्ते सारियां नूं बेनती है। दिल्ली कमेटी ने वड्डे प्रबंध कीते हन, आप जी भी शामिल होवो। 13 तरीक पिछले साल तो जो गुरु लादोरे समागम दिल्ली कमेटी ने आरंभ किया है, ये दूसरा समागम है जो गुरुद्वारा बाबा मक्खन शाह लबाना सिख सेंटर रिचमंड हिल न्यूयॉर्क के सहयोग नाल
इस स्थान ते गुरुद्वारा बंगला साहब किया जा रहा है। 13 तरीक शाम ਨੂੰ 7 ਵਜੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਰਾਤ 11:45 ਵਜੇ ਤੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਮਾਗਮ ਹੋਣਗੇ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਹੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ PTC ਚੈਨਲ ਤੋਂ ਲਾਈਵ ਟੈਲੀਕਾਸਟ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਸ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਸੇਵਾਦਾਰ ਸਾਰੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਸੋ ਆਪ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਬਾਬਾ ਮੱਖਣ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਲਬਾਣਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ 9ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੂੰ ਲੱਭਿਆ ਅਤੇ ਭਾਈ ਲੱਖੀ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਵਣਜਾਰਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਧੜ ਦਾ ਸੰਸਕਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਆਪਣਾ ਘਰ ਗੁਰੂ ਦੀ ਭੇਟਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਮਹਾਨ ਗੁਰਸਿੱਖੀ ਦੇ ਕਾਰਜ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਮਹਾਨ ਪਵਿੱਤਰ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੁਰੂ ਲਾਦੋਰੇ ਸਮਾਗਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆਪ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪ ਜੀ 13 ਤਰੀਕ ਸ਼ਾਮ ਬੰਗਲਾ ਸਾਹਿਬ ਪਹੁੰਚੋ। ਸੇਵਾ ਕਰਕੇ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਭਰ ਕੇ ਗੁਰੂ ਕੀਆਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨੀਆਂ। ਅੱਜ ਤੋਂ ਸੋਦਰ ਦੇ ਪਾਠ ਦਾ ਸਮਾਂ ਬਦਲੇਗਾ। 15 ਮਿੰਟ ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਠ ਦੀ ਆਰੰਭਤਾ ਹੋਵੇਗੀ। ਅਗਲੇ ਸਮੇਂ ਵਾਸਤੇ ਆਓ ਬਾਬਾ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨਾਨਕਸਰ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲਿਆਂ ਪਾਸੋਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿਚਾਰ ਸਰਵਣ ਕਰੀਏ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀਓ। ਡੰਡੌਤ ਬੰਦਨ ਅਨਕ ਬਾਰ, ਸਰਬ ਕਲਾ ਸਮਰਥ ਡੋਲਨ ਤੇ ਰਾਖੋ ਪ੍ਰਭੂ, ਨਾਨਕ ਦੇ ਕਰ ਹੱਥ। ਤੇਰੇ ਕਵਨ ਕਵਨ ਗੁਣ ਕਹਿ ਕਹਿ ਗਾਵਾਂ, ਤੂੰ ਸਾਹਿਬ ਗੁਣੀ ਨਿਦਾਨਾ। ਤੁਮਰੀ ਮਹਿਮਾ ਵਰਨ ਨਾ ਸਕੋ, ਤੂੰ ਠਾਕਰ ਊਚ ਭਗਵਾਨਾ। ਮੈਂ ਹਰ ਹਰ ਨਾਮ ਧਰ ਸੋਈ, ਜਿਉ ਭਾਵੈ ਤਿਉ ਰਾਖ ਮੇਰੇ ਸਾਹਿਬ। ਮੈਂ ਤੁਝ ਬਿਨ ਅਵਰ ਨਾ ਕੋਈ, ਮੈਂ ਤਾਣ ਦੀਵਾਨ ਤੂੰ ਹੈ ਮੇਰੇ ਸੁਆਮੀ। ਮੈਂ ਤੁਧ ਆਗੇ ਅਰਦਾਸ, ਮੈਂ ਹੋਰ ਥਾਉ ਨਾਹੀ ਜਿਸ ਪੈ ਕਰੋ ਬੇਨੰਤੀ। ਮੇਰਾ ਦੁੱਖ ਸੁਖ ਤੁਝ ਹੀ ਪਾਸ, ਬੇਸੁਮਾਰ ਅਥਾਹ ਅਗਣਤ ਅਤੋਲੈ। ਜਿਉ ਬੋਲਾਵਹਿ ਤਿਉ ਨਾਨਕ ਦਾਸ ਬੋਲੇ। ਜਿਉ ਬੋਲਾਵਹਿ ਤਿਉ ਬੋਲੇ ਸੁਆਮੀ। ਕੁਦਰਤ ਕਵਣ ਹਮਾਰੀ, ਸਾਧ ਸੰਗ ਨਾਨਕ ਜਸ ਗਾਇਓ। ਜੋ ਪ੍ਰਭ ਕੀ ਅਤ ਪਿਆਰੀ।
जुगो जुग अटल। चवर छतर तख्त दे मालिक, गरीब निवाज सतगुरु श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज सच्चे पातशाह जी दी पावन पवित्र हजूरी विच अज इस पावन अस्थान गुरुद्वारा श्री बंगला साहिब विखे शशोभत गुरु की साजी निवाजी साध संगत जी अते टीवी राही आपो अपने घरां विच बैठ के श्री गुरु हरकृष्ण साहिब सच्चे पातशाह जी दे दरबार दे दर्शन कर रही सिख संगतां सारे ही श्री गुरु हरकृष्ण साहिब सच्चे पातशाह जी दे पावन चरनां विच निवाइए सीस, टेकीए मत्था ते गुरु बख्शी फतेह सांझी करदिया होया सारे उचारण करिए जी। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। अज मारू सोलहे बाणी विचों जिन्हां 8 पदियां दी विचार आपां ने सरवण करनी है, इन्हां 8 पदियां दा पाठ आप जी ने हुणे हुण अति सत्कारयोग सिंह साहिब ज्ञानी रणजीत सिंह जी होरां पासों सरवण कीता है। आओ जी आपां मन बिरती नूं इकागर करिए गुरु साहिब जी दी इस पावन बाणी दे नाल, जिथे आपां पहले गुरु की इलाही बाणी दे कीर्तन द्वारा गुरु दे चरनां नाल जुड़े सां, गुरु दे चरण परस रहे सां, उथे गुरमत विचार द्वारा गुरु दे चरनां नाल चित जोड़िए। मन बिरती नूं इकागर करके एक बार सारे उचारण करो जी। सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी। अज्ञानी अंधा बहु कर्म दिरड़ाए, मन हठ कर्म फिर जोनी पाए। बिख्या कारण लब लोभ कमावे, दुर्मत का दो राहा है। गुरु अमरदास जी महाराज अपनी इस पावन बाणी राही बख्शिश कर रहे हैं। अज्ञानी अज्ञानी आखदे ने जेड़ा ज्ञान तो रहत है, ते साहिबां नूं आखदे ने अंधा। ज्ञान कित्थों मिलदा है? गुरु पासों। इहदा मतलब कि जे कोई अज्ञानी है, अंधकार विच भटक रहा है, ते अजे तक गुरु दे ज्ञान तो सखना है। साहिब बख्शिश करते ने जदों असी गुरु की बाणी विचों पढ़ते हैं, साहिबां दा फरमान है, बाज गुरु है अंध गुबारा, अज्ञानी अंधा अंध अंधार। असी पढ़ते हैं कि गुरु तो बिना गुरु अमरदास जी महाराज पट्टी दे सिरलेख हेठ जो साहिबां ने बाणी उचारण कीती है, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ फरमान करते ने, झज्जै कदे ना झूरह मूढ़े, सतगुर का उपदेश सुन तू विखा। सतगुर बाजों गुर नहीं कोई, निगुरे का है नाउ बुरा। सतगुरु तो बिना गुर, गुर तो भाव ज्ञान, सतगुर बाजों गुर नहीं कोई। गुर ते सतगुरु सिखाउंदा है। साध संगत असी पढ़ते हाँ गुरु की बाणी विचों साहिब फरमान करते ने कि हे जीव, तू अज्ञानता विच अन्ना होके बहुत सारे कर्म जेड़े के गुरु ने नहीं अपने मन नूं दृढ़ करवा रहा है अपनी मन दी मत नाल। अज्ञानी अंधा बहु कर्म दृढ़ाए।
ਮਨ ਹੱਠ ਕਰਮ ਤੇ ਮਨ ਦੇ ਹੱਠ ਕਰਕੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਕਰਮਾਂ ਦਾ ਸਦਕਾ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਜੋਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਵਿਖਿਆ ਕਾਰਨ ਲੱਭ ਲੋਭ ਕਮਾਵੈ ਹੈ। ਵਿਖਿਆ ਤੋਂ ਭਾਵ ਮਾਇਆ, ਕਿ ਐਸਾ ਜੀਵ, ਐਸਾ ਮਨਮਤ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਇਆ ਹੋਇਆ ਪ੍ਰਾਣੀ ਵਿਖਿਆ ਵਾਸਤੇ, ਮਾਇਆ ਵਾਸਤੇ ਦਿਨ ਰਾਤ ਲੋਭ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਇਆ ਹੋਇਆ ਐਸੇ ਕਰਮ ਕਮਾਉਂਦਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਰਮਾਂ ਨੂੰ ਕਰਦਿਆਂ ਉਹਦੀ ਜੋ ਮਤ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਮਨ ਤੇ ਲੋਭ ਸਵਾਰ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਉਦੋਂ ਮਤ ਹੋ ਗਈ ਮੈਲੀ। ਉਹਨੂੰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਦੁਰਮਤ। ਦੁਰਮਤ ਕਾ ਦੋ ਰਾਹ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਦੁਰਮਤ ਦੇ ਦੋ ਰਾਹ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਦੁਰਮਤ ਦਾ ਇੱਕ ਰਾਹ ਨਹੀਂ। ਭਾਵ ਮਨ ਦੁਚਿੱਤੀ ਵਿੱਚ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਮਨ ਵਿੱਚ ਦਵੈਤ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਦੁਬਿਧਾ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ? ਇਹਦਾ ਪ੍ਰਮਾਣ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਜੀਵ ਲੋਭ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਉਹਦਾ ਧਿਆਨ ਕੇਵਲ ਮਾਇਆ ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮਾਇਆ ਮਿਲ ਜਾਏ, ਚਾਹੇ ਧੋਖਾ ਕਰਕੇ, ਚਾਹੇ ਬੇਈਮਾਨੀ ਕਰਕੇ, ਚਾਹੇ ਠੱਗੀ ਕਰਕੇ, ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਵੀ ਕਰਮ ਕਰਨਾ ਪਏ। ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਠੱਗੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਧੋਖਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਬੇਈਮਾਨੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਸਮਝਦਾ ਹੈ? ਪਰਾਏ, ਵੀ ਉਹ ਪਰਾਏ ਨੇ, ਉਹ ਕੋਈ ਹੋਰ ਨੇ। ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਾਸਤੇ ਧੋਖਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਾਸਤੇ ਬੇਈਮਾਨੀ ਕਰਕੇ ਮਾਇਆ ਕਮਾਉਣ ਦੀ ਇੱਛਾ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਕੌਣ ਨੇ? ਉਹ ਆਪਣੇ। ਹੁਣ ਦੋ ਖਿਆਲ ਬਣ ਗਏ ਨਾ, ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਪਰਾਏ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਹਿਬ ਆਖਦੇ ਨੇ ਦੁਰਮਤ ਕਾ ਦੋ ਰਾਹ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਦੋ ਰਾਹਾਂ ਤੇ ਮਨ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਇੱਕਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬਣਾ ਲਿਆ, ਇੱਕਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਾਏ ਬਣਾ ਲਿਆ। ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ, ਜੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਗਿਆਨ ਤੋਂ ਸਖਣਾ ਰਹੇਗਾ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਗਿਆਨ ਤੋਂ ਸਖਣਾ ਇਨਸਾਨ ਅੰਧੇਰੇ ਵਿੱਚ ਠੋਕਰਾਂ ਖਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦਾ ਐਸਾ ਮਨ ਲੋਭ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਇਆ ਹੋਇਆ ਦੋ ਰਸਤਿਆਂ ਤੇ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਦੋ ਰਾਹਾਂ ਤੇ ਪੈ ਜਾਏ ਨਾ, ਉਹ ਕਿਤੇ ਪਹੁੰਚਦਾ ਨਹੀਂ। ਮੰਜ਼ਲ ਤੇ ਪਹੁੰਚਣ ਵਾਸਤੇ ਰਸਤਾ ਇੱਕ ਹੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਤੋ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਭਾਈ, ਜਿਹੜੀ ਖੋਟੀ ਮਤ ਹੈ, ਦੁਰਮਤ ਹੈ, ਉਹ ਤੇ ਦੋ ਰਾਹਾਂ ਤੇ ਲੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਇੱਕ ਰਾਹ ਤੇ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਲੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ? ਗੁਰਮਤ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਮਤ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਸਾਹਿਬ ਫਰਮਾਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਆਪਣੀ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਤੇ ਸਿੱਧਾਂ ਦੀ ਗੋਸ਼ਟ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਦੀ ਜ਼ਬਾਨੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਸੁਮੇਰ ਪਰਬਤ ਤੇ ਸਿੱਧਾਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਹੇ ਨਾਨਕ, ਮਾਤ ਲੋਕ ਵਿੱਚ, ਭਾਵ ਮਾਤਰ ਭੂਮੀ ਤੇ, ਭਾਰਤ ਭੂਮੀ ਤੇ ਕੀ ਵਰਤਾਰਾ ਹੈ, ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਦਾ? ਸਿੱਧ ਪੁੱਛਣ ਸੁਣ ਨਾਨਕਾ, ਮਾਤ ਲੋਕ ਵਿੱਚ ਕਿਆ ਵਰਤਾਰਾ? ਸਭ ਸਿੱਧੀ ਇਹ ਬੁੱਝਿਆ, ਕਲ ਤਾਰਨ ਨਾਨਕ ਅਵਤਾਰਾ, ਕਿ ਕਲਯੁਗ ਨੂੰ ਤਾਰਨ ਵਾਸਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਆਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਵਤਰਨ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕਲ ਤਾਰਨ ਨਾਨਕ ਅਵਤਾਰਾ। ਬਾਬੇ ਆਖਿਆ ਨਾਥ ਜੀ, ਸੱਚ ਚੰਦਰਮਾ ਕੂੜ ਅੰਧਾਰ। ਕਹਿੰਦੇ ਪਾਪ ਗੇਰਾਸੀ ਪਿਰਥਵੀ, ਧੌਲ ਖੜਾ ਧਰ ਹੇਠ ਪੁਕਾਰਾ, ਸਿੱਧ ਛਪ ਬੈਠੇ ਪਰਬਤੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਪਰਬਤਾਂ ਤੇ ਆ ਕੇ ਛੁਪ ਕੇ ਬੈਠ ਗਏ, ਸਿੱਧ ਛਪ ਬੈਠੇ ਪਰਬਤੀ, ਕੌਣ ਜਗਤਰ ਕੋ ਪਾਰ ਉਤਾਰ? ਹੁਣ ਜਗਤ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕੌਣ ਕਰੇਗਾ? ਭਾਵ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤ ਚਾਨਣ ਹੋਇਆ, ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੇ ਲੋਕ ਇਕਾਂਤ ਵਿੱਚ ਹੋ ਕੇ ਬੈਠ ਗਏ, ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਡਰਦੇ ਹੋਏ ਪਰਬਤਾਂ ਤੇ ਚੜ ਗਏ। ਸਿੱਧ ਛਪ ਬੈਠੇ ਪਰਬਤੀ, ਕੌਣ ਜਗਤਰ ਕੋ ਪਾਰ ਉਤਾਰਾ? ਜੋਗੀ ਗਿਆਨ ਵੀ ਹੋਣੇ ਆ। ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨਾਥਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਸੁਮੇਰ ਪਰਬਤ ਤੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਉਹਨਾਂ ਜੋਗੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਜੋ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮਤ ਦੇ ਜੋਗੀ ਨੇ ਨਾ, ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰਦੇ ਨੇ,
ਉਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਗਿਆਨ ਤੋਂ ਵੀ ਹੋਣੇ, ਦਿਨ ਰਾਤ ਆਪਣੇ ਤਨ ਤੇ ਵਿਭੂਤੀ ਲਾ ਕੇ ਸਵਾਹ ਮਲ ਕੇ ਬੈਠੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਗਿਆਨ ਦੀ ਗੱਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਰਹੇ। ਜੋਗੀ ਗਿਆਨ ਵੀ ਹੋਣਿਆ, ਨਿਸ ਦਿਨ ਅੰਗ ਲਗਾਏ ਨਿਸ਼ਾਰਾ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ, ਬਾਝ ਗੁਰੂ ਡੁੱਬਾ ਜਗ ਸਾਰਾ। ਸਾਰਾ ਜਗ ਗੁਰੂ ਦੇ ਗਿਆਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਉਹ ਹੈ ਜੋ ਗਿਆਨ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਕਈ ਅਜੋਕੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਕਈ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਲਕਬ ਲਾਉਂਦੇ ਸਨ ਸਤਿਗੁਰੂ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਦਾ ਲਕਬ ਲਾਉਣ ਵਾਲੇ, ਕੇਵਲ ਸ਼ਬਦ ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਜੋੜ ਲੈਣ ਵਾਲੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੈਰੋਕਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਤੇ ਝੁਕਦੇ ਸਨ। ਕਈ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਪਰ ਅੱਜ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜੋ ਵਰਤਾਰਾ ਵਾਪਰਿਆ, ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਆਪ ਵੀ ਅੰਧੇਰੇ ਵਿੱਚ ਠੋਕਰਾਂ ਖਾਂਦੇ ਸਨ, ਤੇ ਅੱਜ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਗਰ ਲੱਗੇ ਨੇ, ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੱਲੀ ਸ਼ਰਧਾ ਦਾ ਕੀ ਬਣੇਗਾ? ਪਿਤਾ ਜੀ। ਲੇਕਿਨ ਪਿਤਾ ਖਵਾਉਣ ਦਾ ਹੱਕ ਪਤਾ ਕੌਣ ਰੱਖਦਾ ਹੈ? ਅਸੀਂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਆਖਦੇ ਹਾਂ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਪਿਤਾ, ਜਾਂ ਸਿੱਖ ਸਤਕਾਰ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ, ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਪਿਤਾ, ਤੂੰ ਹੈ ਮੇਰਾ ਮਾਤਾ, ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਬੰਧਪ, ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਭਰਾਤਾ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਪਿਤਾ ਅਖਵਾਉਣ ਦਾ ਹੱਕ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਜਿਹਨੇ ਕੇਵਲ ਆਪਣੇ 4 ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਨੂੰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਆਂਸੂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਗਿਰਾਇਆ, ਇੱਕ ਹਿੰਜ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੇਰੀ, ਕੇਵਲ ਆਪਣੇ ਬਿੰਦੀ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਆਪਣੇ ਨਾਦੀ ਖਾਲਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਹਾ ਇਹ ਵੀ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਨੇ। ਇਨ ਪੁੱਤਰਨ ਕੇ ਕਾਰਨੇ ਵਾਰ ਦੀਏ ਸੁਤ ਚਾਰ, ਚਾਰ ਮੂਏ ਤੋਂ ਕਿਆ ਹੁਆ ਜੀਵਤ ਕਈ ਹਜ਼ਾਰ। ਸਾਰੇ ਖਾਲਸੇ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪੁੱਤਰ ਸਮਝਣ ਵਾਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪਿਤਾ ਆਖਦੇ ਹਾਂ। ਕਿਆ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਪਿਤਾ तेरी बात कहूं जो तूने पर उपकार किए, एक खालस खालस पंथ सजा जातों के भेद निकाल दिए, उस तेग के बेटे तेग पकड़ दुखियों के काट जंजाल दिए, उस मुल्को वतन की खिदमत में कई बाप दिया कई लाल दिए। साध संगत, अपने 4 साहिबजादे वार दिते हस हस के, ते गुरु तेग बहादुर साहब अपने पिता नूं चांदनी चौक वाल तोड़ दिता। ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਪਿਤਾ ਖਵਾਉਣ ਦਾ ਹੱਕ ਉਹ ਰੱਖਦੇ ਨੇ। ਪਿੰਜਰੇ ਵਿੱਚ ਕੈਦ ਨੇ, ਜਿਸ ਪਿੰਜਰੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਸਿੱਧਾ ਖੜਾ ਹੋਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਨਾ ਬੈਠਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਅੰਦਰ ਵੀ ਤਿੱਖੇ ਸੂਏ ਲੱਗੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਚੁਭਦੇ ਨੇ, ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਜ਼ਖਮ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਐਸੇ ਪਿੰਜਰੇ ਵਿੱਚ ਖੜੇ, ਕੋਈ ਦੁਨਿਆਵੀ ਝੂਠੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਵੀ ਕੰਧਾਂ ਵਿੱਚ ਟੱਕਰਾਂ ਮਾਰਦੇ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਰੋਂਦੇ ਨੇ, ਕੀਰਨੇ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਸੁਣਨ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਐਸੇ ਪਿਤਾ ਖਵਾਉਣ ਦਾ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ। ਪਿਤਾ ਅਖਵਾਉਣ ਦਾ ਹੱਕ, ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਪਿੰਜਰੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਵੀ ਕੀਰਤਨ ਗਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਰਾਮ ਸਿਮਰ ਰਾਮ ਸਿਮਰ ਇਹ ਹੈ ਤੇਰਾ ਕਾਜ ਹੈ, ਮਾਇਆ ਕੋ ਸੰਗ ਤਿਆਗ ਪ੍ਰਭ ਜੂ ਕੀ ਸ਼ਰਨ ਲਾਗ, ਜਗਤ ਸੁਖ ਮਾਨ ਮਿਥਿਆ ਝੂਠੋ ਸਭ ਸਾਜ ਹੈ। ਮਨ ਰੇ प्रभ की शरण विचारो, जे सिमरत गन का सी उतरी ताको जस उर धारो, रे मन राम स्यों कर प्रीत, सरवण गोविंद गुण सुनो अर गाओ रसना गीत। साध संगत, तसीहियां दे अंदर, तशद्ददां दे अंदर, बहुत मुश्किलां ते संकटां दे अंदर भी परमेश्वर नाल प्यार करन वाले, ते मन ते एक चिंता दा, तन ते चेहरे ते चिंता दा एक निशान भी ना लियाउण वाले ऐसे साडे सतगुरु ने, जिन्हां दे सामने खालसा पंथ झुकता है। साध संगत, गुरु नानक साहब जी कहंदे ने सिद्धां नूं, भाई अधूरे लोक ने ਜਿਹੜੇ ਆਪ ਵੀ ਅਗਿਆਨਤਾ ਵਿੱਚ ਨੇ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗਿਆਨ ਕੀ ਦੇਣਗੇ। ਬਾਝ ਗੁਰੂ ਡੁੱਬਾ ਜਗ ਸਾਰਾ, ਭਾਵ ਗਿਆਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਸਾਰਾ ਜਗ ਠੋਕਰਾਂ ਖਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਐਸਾ ਨਾ ਕਰੀਏ। ਅੱਜ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕਿਹੜਾ? ਗੁਰੂ ਕੀ ਬਾਣੀ, ਚਾਨਣ ਹੀ ਚਾਨਣ ਹੈ ਗੁਰਬਾਣੀ, ਇਸ ਜਗ ਮੈਂ ਚਾਨਣ। ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਇੱਕ ਭੰਡਾਰ ਦੇ ਗਏ ਨੇ। ਰਤਨਾ ਰਤਨ ਪਦਾਰਥ ਬਹੁ ਸਾਗਰ ਭਰਿਆ, ਰਾਮ ਬਾਣੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਲਾਗੇ
ਤਿਨ ਹੱਥ ਚੜਿਆ ਰਾਮ। ਤੋ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਐਸੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਨੂੰ ਗਿਆਨ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਐਸੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨੀ ਲੱਗਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਭਾਈ। ਸਾਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੀ ਪਾਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪਾਨ ਕਰਨਾ ਇੱਕ ਗੁਰੂ ਨੇ ਹੁਕਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਵਿਧਾਨ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਇੱਕ ਸਿੱਖੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦਾ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਮੱਤ ਧਾਰਨ ਕਰਨ ਦਾ, ਗੁਰਮੰਤਰ ਲੈਣ ਦਾ ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਆਪਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੀ ਪਾਨ ਕਰੀਏ, ਗੁਰੂ ਕੀ ਰਹਿਤ ਮਰਿਆਦਾ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰੀਏ। ਜਿਸ ਪੰਥ ਤੇ ਚੱਲ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਗਿਆਨ ਮਿਲਣਾ ਹੈ ਤੇ ਸਾਡਾ ਲੋਕ ਅਤੇ ਪਰਲੋਕ ਸੁਖੀ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਸਾਹਿਬ ਅੱਗੇ ਫਰਮਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਪੂਰਾ ਸਤਿਗੁਰ ਭਗਤ ਦਿਰੜਾਏ, ਗੁਰ ਕੈ ਸ਼ਬਦ ਹਰ ਨਾਮ ਚਿਤ ਲਾਏ। ਭਾਈ ਜਿਹੜਾ ਪੂਰਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਹੈ ਉਹ ਭਗਤੀ ਦਿਰੜ ਕਰਵਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਭਗਤੀ ਕਿਸ ਨੂੰ ਆਖਦੇ ਨੇ? ਭਗਤੀ ਉਸ ਕਰਮ ਨੂੰ ਆਖਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਕਰਮ ਪਿਆਰ ਸਹਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। ਮਨ ਵਿੱਚ ਪਿਆਰ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਬੈਠ ਕੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੋਦ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਕੀ ਬਾਣੀ ਦੀ ਕਥਾ ਸਰਵਣ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਵੀ ਭਗਤੀ ਹੈ। ਕੀਰਤਨ ਕਰਨਾ, ਕੀਰਤਨ ਸੁਣਨਾ ਵੀ ਭਗਤੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਕੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰਨਾ ਵੀ ਭਗਤੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਕੇ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਝਾੜੂ ਦੀ, ਪੋਚੇ ਦੀ, ਜੋੜਿਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ, ਇਹ ਵੀ ਭਗਤੀ ਹੈ। ਭਗਤੀ ਉਹ ਕਰਮ ਅਖਵਾਉਂਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਕਰਮ ਨੂੰ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। ਤੇ ਜੋ ਪੂਰਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਹੈ ਭਾਈ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਪਿਆਰ ਦੀ ਦਾਤ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪੂਰਾ ਸਤਿਗੁਰ ਭਗਤ ਦਿਰੜਾਏ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਭਗਤੀ ਪ੍ਰਪੱਕ ਕਰਵਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਜੋੜਦਾ ਹੈ। ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰ ਕੈ ਸ਼ਬਦ ਹਰ ਨਾਮ ਚਿਤ ਲਾਏ। ਤੇ ਫਿਰ ਐਸੇ ਸਿੱਖ ਗੁਰੂ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਰਾਹੀਂ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਰਾਹੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਚਿੱਤ ਜੋੜਦੇ ਨੇ। ਸਾਹਿਬ ਫਰਮਾਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਮਨ ਤਨ ਹਰ ਰਵਿਆ ਘਟ ਅੰਤਰ, ਮਨ ਭੀਨੈ ਭਗਤ ਸਲਾਹੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਐਸੇ ਗੁਰਮੁਖ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੇ ਤਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਨਿਵਾਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦਾ ਮਨ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਪਿਆਰ ਵਿੱਚ, ਉਹਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਰੰਗ ਵਿੱਚ ਭਿੱਜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਹ ਨਾਮ ਦੇ ਰੰਗ ਵਿੱਚ ਰੱਤਾ ਹੋਇਆ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਮੇਰਾ ਪ੍ਰਭ ਸਾਚਾ ਅਸੁਰ ਸੰਘਾਰਣ, ਗੁਰ ਕੈ ਸ਼ਬਦ ਭਗਤ ਨਿਸਤਾਰਣ। ਮੇਰਾ ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੈ ਉਹ ਸਦਾ ਸੱਚਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਭਗਤਾਂ ਦਾ ਨਿਸਤਾਰਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਵੀ ਅਰਥ ਕੀਤੇ ਨੇ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਭਗਤੀ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਸੰਸਾਰ ਸਮੁੰਦਰ ਤੋਂ ਪਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਪ੍ਰਭ ਸਾਚਾ ਸਦ ਹੀ ਸਾਚਾ, ਸਿਰ ਸ਼ਾਹਾਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਵੀ ਸੱਚਾ ਹੈ, ਸਦ ਹੀ ਸਾਚਾ, ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸੱਚਾ ਸੀ ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੱਚਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਅਸੀਂ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਆਦ ਸੱਚ, ਜੁਗਾਦ ਸੱਚ, ਹੈ ਵੀ ਸੱਚ, ਨਾਨਕ ਹੋਸੀ ਵੀ ਸੱਚ। ਮੇਰਾ ਪ੍ਰਭ ਸਾਚਾ ਸਦ ਹੀ ਸਾਚਾ, ਸਿਰ ਸ਼ਾਹਾਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਹੈ। ਉਹ ਪਾਤਸ਼ਾਹਾਂ ਦਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਰੋਜ਼ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਸੱਜਣ ਸੱਚਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਸਿਰ ਸ਼ਾਹਾਂ ਦਾ ਸ਼ਾਹੋ, ਜਿਸ ਪਾਸ ਬੈਠਿਆਂ ਸੋਹੀ ਹੈ, ਸਭਨਾ ਦਾ ਵਿਸਾਹੋ। ਪਾਤਸ਼ਾਹਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਉਸ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਹੁਕਮ ਅਟਲ ਹੈ। ਸਾਹਿਬ ਫਰਮਾਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਸੇ ਭਗਤ ਸੱਚੇ ਤੇਰੇ ਮਨ ਭਾਏ, ਦਰ ਕੀਰਤਨ ਕਰੈ ਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਸੁਹਾਏ। ਉਹ ਭਗਤ ਸੱਚੇ ਹਨ, हे ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ, ਜੋ ਤੇਰੇ ਮਨ ਨੂੰ ਭਾ ਗਏ ਨੇ, ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੰਗੇ ਲੱਗੇ ਨੇ, ਉਹੋ ਹੀ ਸੱਚੇ ਨੇ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਚਿੱਤ ਨੂੰ ਭਾ ਗਏ ਨੇ। ਦਰ ਕੀਰਤਨ ਕਰੈ ਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਸੁਹਾਏ। ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਦਰ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਕੀਰਤਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸੋਭਦੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ,
ਭਗਤ ਤੇਰੇ ਮਨ ਭਾਵੰਦੇ, ਦਰ ਸੋਹਨ ਕੀਰਤ ਗਾਵੰਦੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਹੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਭਗਤ ਤੁਹਾਡੇ ਦਰ ਤੇ ਕੀਰਤਨ ਕਰਦੇ ਕਿੰਨੇ ਸੋਹਣੇ ਲੱਗਦੇ ਨੇ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਭਾਈ ਸਈ ਸੁੰਦਰ ਸੋਹਣੇ ਸਾਧ ਸੰਗ ਜਿਨ ਬਹਿਣੇ। ਉਹੋ ਹੀ ਸੁੰਦਰ ਨੇ, ਉਹੋ ਹੀ ਸੋਭਨੀਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਬੈਠਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਕੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਕੀਰਤਨ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਕੀ ਬਾਣੀ ਦੀ ਕਥਾ ਸਰਵਣ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਕਲਯੁਗ ਮੈਂ ਕੀਰਤਨ ਪ੍ਰਧਾਨਾ, ਗੁਰਮੁਖ ਜਪੀਐ ਲਾਏ ਧਿਆਨ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਮੁਖ ਨੇ ਉਹ ਇਸ ਬਾਣੀ ਦੇ ਕੀਰਤਨ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਲਾ ਕੇ ਜਪਦੇ ਨੇ, ਧਿਆਨ ਲਾ ਕੇ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਧਿਆਨ ਲਾ ਕੇ ਕੀਰਤਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਆਪ ਤਰੈ ਸਗਲੇ ਕੁਲ ਤਾਰੈ। ਉਹ ਆਪ ਵੀ ਤਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਸਾਰੇ ਕੁੱਲਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਤਾਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਆਪ ਤਰੈ ਸਗਲੇ ਕੁਲ ਤਾਰੈ, ਹਰ ਦਰਗਹਿ ਪਤ ਸਿਉ ਜਾਏਂਦਾ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਕੀਰਤਨ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਾਖੀ ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰਾਂਗਾ। ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਨਾਮ ਸੁਣਿਆ ਹੋਵੇਗਾ, ਸੇਵਾ ਪੰਥੀ ਮਹਾਪੁਰਸ਼ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਸ਼ਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਆਟਾ ਮੰਡੀ ਵਿਖੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਲਗਾਤਾਰ ਕੋਈ 70 ਸਾਲ ਦੇ ਕਰੀਬ ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਸਰੰਦੇ ਨਾਲ ਕੀਰਤਨ ਗਾਇਆ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਉਹਨਾਂ ਮਹਾਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸਰੀਰਕ ਆਯੂ ਕੋਈ 123 ਸਾਲ ਦੀ ਸੀ। ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਉਮਰ ਤੱਕ ਵੀ ਉਹ ਇਹ ਆਪਣਾ ਨੇਮ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਰਹੇ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨੇਮ ਸੀ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਬਾਣੀ ਦਾ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਯਾਦ ਕਰਨਾ, ਕੰਠ ਕਰਨਾ, ਤੇ ਨਾਲ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਬਾਣੀ ਲਿਖਣੀ, ਤੇ ਨੌਜਵਾਨ ਬੱਚਿਆਂ ਪਾਸੋਂ ਸੰਗਤਾਂ ਪਾਸੋਂ ਬਾਣੀ ਲਿਖਵਾਉਣੀ ਵੀ ਤੇ ਬਾਣੀ ਯਾਦ ਵੀ ਕਰਨੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿਣਾ, ਭਾਈ ਬਾਣੀ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਲਿਖਣਾ ਅਤੇ ਬਾਣੀ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨਾ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਭਗਤੀ ਹੈ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰੋਜ਼ ਦੀ ਦਿਨ ਚਰਿਆ ਉਹਨੂੰ ਪੜ੍ਹਿਆ ਤੇ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸਿਰ ਸਤਕਾਰ ਵਿੱਚ ਝੁਕ ਗਿਆ। ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਦਰ ਕੀਰਤਨ ਕਰੈ ਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਸੁਹਾਏ। ਤੇਰੇ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਕੀਰਤਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਤੇਰੇ ਦਰ ਤੇ ਸੁਹਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਸੋਭਨੀਕ ਨੇ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਦਰ ਤੇ ਸੁਭਾਏਮਾਨ ਹੋ ਜਾਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰ ਆਪੇ ਹੀ ਝੁਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਸ਼ਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ 1 ਵਜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਬਾਹਰ ਖੂਹ ਤੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਨਾ, ਫਿਰ ਸ੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਪਾਵਨ ਸਰੋਵਰ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਸਣ ਕੇਸੀ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਨਾ, ਟੁੱਬਾ ਲਾਉਣਾ, ਫਿਰ ਆ ਕੇ ਲਾਚੀ ਬੇਰੀ ਦੇ ਪਾਸ ਸਿਰੰਦਾ ਲੈ ਕੇ ਬੈਠ ਜਾਣਾ ਤੇ ਕੀਰਤਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਉੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੋਰਾਂ ਦੀ ਸੰਤ ਗਾਥਾ ਕਿਤਾਬ ਹੈ, ਦੂਜਾ ਭਾਗ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਦੇਖਣਾ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਦਰਸ਼ਨੀ ਡਿਓੜੀ ਦੇ ਕਿਵਾੜ ਬੰਦ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਤੇ ਕਿਵਾੜ ਖੁੱਲਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅੱਜ ਵੀ ਸ਼ਬਦ ਪੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੈਠ ਕੇ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹਨਾ, ਦਰ ਮਾਦੇ ਠਾਡੇ ਦਰਬਾਰ, ਕਿ ਹੇ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਤੇਰੇ ਗੋਲੇ ਤੇਰੇ ਦਰ ਤੇ ਖੜੇ ਨੇ। ਦਰ ਮਾਦੇ ਭਾਵ ਗੋਲੇ, ਤੇਰੇ ਸੇਵਕ ਦਰ ਮਾਦੇ ਠਾਡੇ ਮੈਨੇ ਖੜੇ ਨੇ। ਦਰ ਮਾਦੇ ਠਾਡੇ ਦਰਬਾਰ, ਤੁਝ ਬਿਨ ਸੁਰਤ ਕਰੈ ਕੋ ਮੇਰੀ, ਦਰਸ਼ਨ ਦੀਜੈ ਖੋਲ ਕੇ ਵਾਰ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਕਿਵਾੜ ਖੁੱਲ ਜਾਣੇ ਤੇ ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜਾ ਕੇ ਤਰਪਹਿਰੇ ਦੀ ਚੌਂਕੀ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰਨੀ। 1 ਘੰਟਾ ਕੀਰਤਨ ਹੁੰਦਾ ਸ੍ਰੀ ਆਸਾ ਜੀ ਦੀ ਵਾਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ। ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਤਰਪਹਿਰੇ ਦੀ ਚੌਂਕੀ ਆਖਦੇ। ਉਹ ਤਰਪਹਿਰੇ ਦੀ ਚੌਂਕੀ 1 ਘੰਟਾ ਕੀਰਤਨ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰਨੀ, ਫਿਰ ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਕੇ ਵਾਪਸ ਆਪਣੀ ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ ਚਲੇ ਜਾਣਾ। ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਰੀ ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ ਵਿੱਚ ਝਾੜੂ ਦੇਣਾ, ਝਾੜੂ ਦੇ ਕੇ ਹੱਥ ਪੈਰ ਧੋ ਕੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕਰਨੇ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਜਲ ਪਾਣੀ ਛਕਣਾ, ਜਲ ਪਾਣੀ ਛਕ ਕੇ ਫਿਰ ਮੋਢੇ ਤੇ ਸਰੰਦਾ ਰੱਖਣਾ ਤੇ ਕੁਛ ਦਾਣੇ ਲੈ ਲੈਣੇ, ਅਨਾਜ ਦੇ ਦਾਣੇ ਉਹ ਲੈ ਲੈਣੇ
ਜਿਹੜੀਆਂ ਖੁੱਲੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਨ ਪ੍ਰਕਰਮਾਂ ਵਿੱਚ, ਉੱਥੇ ਦਾਣੇ ਪੰਛੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਖਿਲਾਰ ਦੇਣੇ, ਤੇ ਆਪ ਆ ਕੇ ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜੋ ਉੱਪਰਲੀ ਮੰਜ਼ਲ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਸਵਰਗ ਦੁਆਰੀਆਂ ਵੀ ਆਖਦੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਬੈਠ ਕੇ ਆ ਕੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਗੁਟਕੇ ਤੋਂ ਪਾਠ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਣਾ। ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਕੱਲ ਗੁਟਕੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਛਪੇ ਹੋਏ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਸਮਿਆਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਬਾਬਾ ਸ਼ਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਸੇਵਾਵਾਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਲਿਖਣ ਦੀਆਂ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਨ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੋਂ, ਉਹ ਲਿਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਪੋਥੀਆਂ, ਹੱਥ ਲਿਖਤ ਗੁਟਕੇ ਉੱਥੇ ਪਏ ਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਸੁੰਦਰ ਰਮਾਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲਪੇਟੇ ਹੋਏ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਉੱਥੇ ਆ ਕੇ ਗੁਟਕੇ ਤੋਂ ਪਾਠ ਕਰਨਾ। ਜਦੋਂ ਸ੍ਰੀ ਆਸਾ ਜੀ ਦੀ ਵਾਰ ਦਾ ਭੋਗ ਪੈਣਾ, ਫਿਰ ਇੱਥੋਂ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਕੇ ਤੇ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣਾ, ਝੰਡੇ ਬੁੰਗੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣਾ, ਥੜਾ ਸਾਹਿਬ ਅਸਥਾਨ ਜੋ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਸਥਾਨ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਇਤਿਹਾਸ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਬਾ ਅਟਲ ਜੀ ਦੇ ਅਸਥਾਨ ਤੇ ਚਲੇ ਜਾਣਾ। 8 ਤੋਂ 9 ਵਜੇ ਤੱਕ 1 ਘੰਟਾ ਕੀਰਤਨ ਉੱਥੇ ਕਰਨਾ। ਫਿਰ ਵਾਪਸ ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ ਜਾ ਕੇ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆਟਾ ਗੁੰਨਣਾ ਤੇ ਸਬਜ਼ੀ ਜਾਂ ਦਾਲ ਚਾੜ ਦੇਣੀ ਸੰਗਤਾਂ ਵਾਸਤੇ। ਉਹ ਸੇਵਾਦਾਰਾਂ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਲਾ ਕੇ ਭਾਈ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੇ ਤਿਆਰ ਕਰ ਦਿਓ, ਦਾਲ ਤਿਆਰ ਕਰ ਦਿਓ, ਤੇ ਆਪ ਫੇਰ ਸ੍ਰੀ ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਆ ਜਾਣਾ। 11 ਤੋਂ 12 ਵਜੇ ਤੱਕ ਫਿਰ ਕੀਰਤਨ ਕਰਨਾ। ਕੀਰਤਨ ਕਰਕੇ ਵਾਪਸ ਫਿਰ ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ ਜਾ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੇ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਤੇ ਰੱਖਣਾ। ਇੱਕ ਸੇਵਾਦਾਰ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈਣਾ ਵੀ ਬਾਲਟੀ ਦਾਲ ਦੀ ਜਾਂ ਸਬਜ਼ੀ ਦੀ ਚੁੱਕਣੀ, ਤੇ ਜਗ੍ਹਾ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਸੰਗਤਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਨ, ਅੱਜ ਕੱਲ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੰਨੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਨ, ਤੇ ਅੱਜ ਕੱਲ ਵਾਂਗੂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵੀ ਉਦੋਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਫਿਰ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰੇਮੀ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਾ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਬੈਠੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਉੱਥੇ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਪਾਣੀ ਛਕਾਉਣਾ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਫਿਰ ਵਾਪਸ ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ ਆ ਕੇ ਨਾ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰੇਮੀ ਨੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੂੰ ਆ ਕੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਬਾਹਰ ਮੰਗਤੇ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਬਾਬਾ ਸ਼ਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਨਹੀਂ ਗੁਰਮੁਖਾ, ਇਉਂ ਨਹੀਂ ਆਖੀਦਾ, ਮੰਗਤੇ ਤੇ ਆਪਾਂ ਹਾਂ, ਉਹ ਤੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੋਬਿੰਦ ਕੀ ਸੰਗਤ ਆਖਿਆ ਕਰੋ, ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਦਰ ਦੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ। ਜੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਆ ਕੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰ ਦਾ ਆਸਰਾ ਲੈ ਲਿਆ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਕੀ ਸੰਗਤ ਹੈ, ਉਹ ਮੰਗਤੇ ਨਹੀਂ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਆਪ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਪਾਣੀ ਛਕਾਉਣਾ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਵਰਤਾਉਣਾ ਆਪ ਵੀ ਤੇ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿਣਾ, ਭਾਈ ਉਚਾਰਨ ਕਰੋ, ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਮਿਲ ਕੇ ਉਚਾਰਨ ਕਰੀਏ, ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਸਤਨਾਮ ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਵਰਤਾ ਕੇ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਉਸ ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੇ ਸੇਵਾਦਾਰ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੰਗਤ ਲੱਗ ਜਾਣੀ ਤੇ ਆਪ ਵੀ ਪੰਗਤ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਜਾਣਾ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾਲ ਦਾ ਸੇਵਾਦਾਰ ਬੈਠਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵਰਤਾ ਦੇਣਾ ਨਾ, ਉਦੋਂ ਨਾਲ ਦੇ ਸੇਵਾਦਾਰ ਦੀ ਥਾਲੀ ਆਪ ਲੈ ਲੈਣੀ ਤੇ ਆਪ ਦੀ ਥਾਲੀ ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਕਰ ਦੇਣੀ। ਕਿਉਂ? ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿ ਕਿਤੇ ਸੇਵਾਦਾਰਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਸਪੈਸ਼ਲ ਦਾਲ ਸਬਜ਼ੀ ਨਾ ਲਿਆ ਕੇ ਪਾ ਦਿੱਤੀ ਹੋਏ, ਕਿਤੇ ਦਾਲ ਸਬਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਸਪੈਸ਼ਲ ਘਿਓ ਨਾ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਏ,
ਭਾਵ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਸੰਗਤਾਂ ਛਕ ਰਹੀਆਂ ਨਾ, ਮੈਂ ਉਦਾਂ ਦਾ ਹੀ ਛਕਾਂਗਾ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਇਹ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆਰਾਮ ਕਰਨਾ 1 ਘੰਟਾ। ਪੂਰਾ ਆਰਾਮ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਵੀ 4 ਘੰਟੇ ਕਰਦੇ ਸਨ। 3 ਘੰਟੇ ਰਾਤ ਨੂੰ, 1 ਘੰਟਾ ਦਿਨੇ। ਫਿਰ ਉੱਠਣਾ ਤੇ ਉੱਠ ਕੇ ਝਾੜੂ ਆਦਿ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਪ੍ਰਕਰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ, ਤੇ ਸ਼ਾਮ ਦੇ ਟਾਈਮ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਸੋਦਰ ਦੀ ਚੌਂਕੀ ਦਾ ਕੀਰਤਨ ਕਰਨਾ, ਸੋਦਰ ਰਹਿਰਾਸ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਸੁਣਨਾ। ਫਿਰ ਰਹਿਰਾਸ ਸਾਹਿਬ ਪਾਠ ਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ੍ਰੀ ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜਾ ਕੇ ਫਿਰ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰਨੀ, ਤੇ 9 ਵਜੇ ਜਿਹੜੀ ਵੱਡੀ ਚੌਂਕੀ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਵਾਪਸ ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ ਜਾਣਾ, ਜਾਂ ਇੱਥੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਜਿੱਥੇ ਜਗ੍ਹਾ ਮਿਲਣੀ ਉੱਥੇ ਸੌ ਜਾਣਾ, ਤੇ ਉੱਠ ਕੇ ਸਵੇਰੇ ਫਿਰ ਆਪਣੀ ਰੋਜ਼ ਦਾ ਨਿਤਨੇਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਸਾਹਿਬ, ਐਸੇ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਮੁਖ ਨੇ, ਐਸੇ ਗੁਰਸਿੱਖ ਨੇ ਕਮਾਈ ਵਾਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਫਰਮਾਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ हे ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜੀ, ਸੇ ਭਗਤ ਸੱਚੇ ਤੇਰਾ ਮਨ ਭਾਏ। ਐਸੇ ਜਿਹੜੇ ਸੱਚੇ ਭਗਤ ਨੇ ਉਹ ਤੇਰੇ ਮਨ ਨੂੰ ਭਾ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਦਰ ਕੀਰਤਨ ਕਰੈ ਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਸੁਹਾਏ, ਸਾਚੀ ਬਾਣੀ ਅਨ ਦਿਨ ਗਾਵੇ। ਉਹ ਸਦਾ ਹੀ ਤੇਰੇ ਸੱਚੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਉਚਾਰਨ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਆਨੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਲਗਾਤਾਰ ਸਿਮਰਨ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ। ਲਗਾਤਾਰ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਸਿਮਰਨ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਾ, ਤੇ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਬੋਲਣਾ। ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਬੋਲਦਾ ਹਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨਾਲੋਂ ਦੂਰੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਵਿਛੜਦਾ ਹਾਂ, ਗੁਰੂ ਨਾਲੋਂ ਟੁੱਟਦੀ ਹੈ ਸੁਰਤ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਬੋਲਦੇ ਸਨ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਾਂ ਸਿਮਰਨ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਜਿਹੜੇ ਐਸੇ ਮਹਾਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ, ਐਸੇ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ, ਐਸੇ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਸੇਧ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਨਾਲ ਜੋੜਦਾ ਹੈ, ਗੁਰਮਤ ਨਾਲ ਜੋੜਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਨਾਮ ਬਾਣੀ ਦੇ ਰਸ ਦੀ ਮਨ ਵਿੱਚ ਇੱਛਾ ਤੇ ਚਾਹ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ। ਓਏ ਮਨਾ, ਤੂੰ ਵੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਰਸ ਲਿਆ ਕਰ, ਤੂੰ ਵੀ ਨਾਮ ਦਾ ਰਸ ਮਾਣ। ਵਿਖੇ ਬਨ ਫੀਕਾ ਤਿਆਗਰੀ ਸਖੀਏ, ਨਾਮ ਮਹਾ ਰਸ ਪੀਓ। ਬਿਨ ਰਸ ਚਾਖੇ ਬੁੱਢ ਗਈ ਸਗਲੀ। ਇਸ ਰਸ ਨੂੰ ਚੱਖੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਲੁਗਾਈ ਡੁੱਬ ਗਈ ਸੰਸਾਰ ਸਮੁੰਦਰ ਵਿੱਚ। ਬਿਨ ਰਸ ਚਾਖੇ ਬੁੱਢ ਗਈ ਸਗਲੀ, ਸੁਖੀ ਨਾ ਹੋਵਤ ਜੀਓ। ਆ ਜੀਓ ਨੂੰ ਸੁਖ ਤਾਂ ਮਿਲੇਗਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਟਿਕਾਓ ਵਿੱਚ ਆਏਗਾ ਜੇ ਗੁਰੂ ਕੀ ਬਾਣੀ ਦਾ, ਨਾਮ ਦਾ ਰਸ ਪੀਏਗਾ। ਸਾਹਿਬ ਅੱਗੇ ਫਰਮਾਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਸਾਚੀ ਬਾਣੀ ਅਨ ਦਿਨ ਗਾਵੇ, ਨਿਰਦਨ ਕਾ ਨਾਮ ਵਿਸਾਹਾ। ਭਾਈ, ਗਰੀਬਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਨਾਮ ਹੀ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਆਸਰਾ ਹੈ। ਕਿਹੜੇ ਗਰੀਬ? ਜਿਹੜੇ ਮਨ ਕਰਕੇ, ਨਿਮਰਤਾ ਧਾਰਨ ਕਰਕੇ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਗਰੀਬ। ਕੌਣ? ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਿੱਖ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਪੌੜੀ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਵਾਸਤੇ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਨਾ, ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਰਿਸ਼ੀ ਮੁਨੀ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਕੀਤਾ, ਤੁਲਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ। ਕਹਿੰਦੇ, ਗੋਰਖ ਜਤੀ ਸਦਾਏ ਦਾ ਤਿਸ ਗੁਰ ਘਰ ਬਾਰੀ, ਸ਼ੁਕਰ ਕਾਣਾ ਹੋਇਆ ਕੁਮੰਤਰ ਵਿਚਾਰੀ। ਲਖਮਣ ਸਾਧੀ ਭੁੱਖ ਤੇ, ਲਖਮਣ ਭਾਵ ਲਛਮਣ ਨੇ ਭੁੱਖ ਤੇ ਤਾਂ ਸਾਧ ਲਈ। ਲਖਮਣ ਸਾਧੀ ਭੁੱਖ ਤੇ ਹਉਮੈ ਹੰਕਾਰੀ, ਹਨੂਮਾਨ ਬਲਵੰਤ ਹੋਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਹਨੂਮਾਨ ਬੜਾ ਬਲ ਵਾਲਾ ਸੀ, ਚੰਚਲ ਮਤ ਖਾਰੀ, ਪਰ ਮਨ ਕਰਕੇ ਉਹ ਵੀ ਚੰਚਲ ਸੀ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਗੁਰਸਿੱਖ ਜਤੀ ਸਲਾਹੀ ਹਨ ਜਿਨ ਹਉਮੈ ਮਾਰੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਿੱਖ ਐਸੇ ਜਤੀ ਨੇ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਲਾਹਤਾ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਉਮੈ ਨੂੰ ਮਾਰ ਲਿਆ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਹਉਮੈ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਵਾਲੇ ਉਹ ਨੇ ਗੁਰਸਿੱਖ, ਗਰੀਬੀ ਧਾਰਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ। ਐਸੇ ਗਰੀਬ ਸਿੱਖ ਆਖਦੇ ਨੇ, ਹੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਸਾਡੀ ਤਾਂ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਓਟ ਤੇ ਆਸਰਾ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਹੈ। ਉਚਾਰਨ ਕਰੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਅੱਗੇ ਸਾਹਿਬ ਫਰਮਾਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜਿਨ ਆਪੇ ਮੇਲ ਵਿਛੋੜੈ ਨਾਹੀ, ਗੁਰ ਕੈ ਸ਼ਬਦ ਸਦਾ ਸਾਲਾਹੀ। हे ਪਰਮੇਸ਼ਰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੂੰ ਆਪ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਮੇਲ ਲੈਣਾ ਨਾ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲੋਂ ਵਿਛੋੜਦਾ ਨਹੀਂ।
जिन आपे मेल विछोड़े नाही, गुर कै शब्द सदा सलाही। फिर ऐसे तेरे चरना नाल मिले हुए गुरसिख तेरे शब्द नूं सदा ही सलाउंदे ने, तेरी सिफत सदा ही करदे ने। सबना सिर तू एको साहिब, सबदे नाम सलाहा है। तू सबना सिर भाव सारे जीवां दे सिर तू इको साहिब है, भाव तू सबना दा मालक है, सबना नू पालन वाला है। सबना सिर तू एको साहिब, सबदे नाम सलाहा है। सच्चे पातशाह तेरे नाम दी सलाहता ते वडियाई मैं तेरे शब्द द्वारा ही कर रहा, मेरे कोल होर कोई बोल नहीं। असी गुरु की वडियाई कादे राही करदे हां? गुरु की बाणी राही। गुरु की बाणी राही जो असी वडियाई कर सकदे हो, आपदे शब्दां नाल नहीं कर सकदे। साडे शब्द बाणी दा मुकाबला किवें कर सकदे ने? इसलिए परमेश्वर दी सिफत सलाह जे सब तो उच्ची सुच्ची असी कर सकते हैं तो गुरु की बाणी द्वारा। सबदे नाम सलाहा है। साहब कहंदे बिन सबदै तुदनो कोई ना जानी। हे सतगुरु जी, शब्द तो बिना तुहानू कोई जान नहीं सकता। जे कोई तुहानू जानदा है, जे कोई तुहाडे बारे ज्ञान प्राप्त करदा है, तां ओह तुहाडे शब्द राही तुहाडे नाल सांझ पाउंदा है। ते जिन्हां ने जानिया है उन्हां ने शब्द राही ही जानिया है। तुद आपे कथी अकथ कहानी। हे परमेश्वर जी, ना कथी जान वाली जो कहानी है तुहाडी, जो कथा है वो ना कही जान वाली है। ताही ते असी बाणी विचों पढ़दे हैं। गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज कहंदे ने, कहां बुद्ध प्रभ तुष हमारी। हे परमेश्वर जी, किथे मेरी तुष बुद्धि, कहां बुद्ध प्रभ तुष हमारी, वर्ण सके महिमा जो तिहारी। मैं तुहाडी महिमा वर्णन कर सकां, किथे मेरी तुष बुद्धि, वर्ण सके महिमा जो तिहारी, हम ना सकत कर सिफत तुम्हारी। हे परमेश्वर, मैं तुहाडी सिफत नहीं कर सकता, आप लेहो तुम कथा सुधारी। तुसी आप ही कृपा करके ये कथा मेरे तो चंगी तरह सुधवा के करवा लो, सोध के करवा लो। असी ते भला की परमेश्वर दी सिफत करनी है। साहब कहंदे शेष नाग वर्गे जिन्हां दी पूजा करदे ने लोक देवते समझ के, जदों असी मारू सुलहे बाणी विचों पढ़दे हां ते गुरु साहब जी फरमान करदे ने। साहब कहंदे भाई जिहड़ा शेष नाग है ना, वो जदों तो सृष्टि साजी है उदों तो लैके परमेश्वर दा एक नवा नाम अपनी 2000 जीभ नाल, 1000 ते ओदे फण ने ते सप दे 2 हुंदियां ने जीभां, इहदा मतलब 2000 जीभां ने। कहंदे 2000 जीभां नाल एक नाम जपदा है रोज, ते अगले दिन दूजा जपदा है। क्योंकि सेवा लई लई सी ना, कहंदे ओने भगवान तो कि जी तुहाडी सेवा पताल लोक विच तुहाडे बराजण वास्ते आसन मैं बनांगा। फिर आपदे मन च आया पुछते लवां किन्नी क देर ये सेवा करनी है। परमेश्वर कहन लग्या भाई तू आप ही ते सेवा लई है, हुण आप ही दस किन्नी देर करनी। कहंदा जी मैं रोज तुहाडा एक नाम जपिया करांगा, ते जिद्दे तुहाडे नाम खत्म हो गए ना उदे समझ लो मेरी सेवा खत्म। ते कहंदे भगवान कहंदा भाई ठीक है। कहंदे उदों तो लैके शेष नाग रोज एक नवा नाम जपदा है। असी पढ़दे हां नव तन नाम जपै दिन राती, एक गुण नाही प्रभ कह संगा। संगा तो भाव कह नहीं सकिया, एक गुण भी परमेश्वर दा ओ कह नहीं सकिया अजे तक। जदों तो लैके सृष्टि साजी उदों तो लैके जपदा ही जा रहे। गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज कहंदे शेष नाग सिर सहस बनाई, द्वै सहंस रसना सुहाई, रटत अब लगे नाम अपारा, तुमरो तऊ न पावत पर। साहिब फरमान करदे ने, तुद आपे कथी अकथ कहानी, आपे शब्द सदा गुरदाता, हर नाम जप संबाहे। तू आपे ही उस शब्द दा दाता है, हर नाम जप। हे परमेश्वर जी, मैं तुहाडा नाम जप के तुहाडी सिफत सलाह करता हां।
तू आपे करता सिरजनहारा। हे परमेश्वर, तू सारी सृष्टि दा करता है, इस सारी सृष्टि नू सिरजण वाला है। तेरा लिखिया कोई ना मेटण हारा। तेरे लिखे हुए लेख नू कोई दूजा मेट नहीं सकदा। गुरमुख नाम देवै तू आपे, सहसा गणत ना ताहा है। हे परमेश्वर, गुरमुखां नू ਜਿਹੜੇ ਤੇਰੇ ਵੱਲ ਮੁਖ ਕਰਕੇ ਤੇਰੀ ਮੱਤ ਲੈ ਕੇ ਉਸ ਮੱਤ ਅਨੁਸਾਰ ਚੱਲਦੇ ਨੇ, ਉਹਨੇ ਗੁਰਮੁਖ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੂੰਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਗੁਰੂ ਵੱਲ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਮੂੰਹ ਗੁਰੂ ਵੱਲ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਵੀ ਤੇ ਇੱਕ ਗੁਰ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਸਿੱਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਇੱਥੇ ਮੁਖ ਕਰਕੇ ਬੈਠੇ ਹਨ, ਕਿਤੇ ਵੀ ਵਿਚਰਦੇ ਹੋਈਏ, ਆਪਣੀ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਕਾਰੋਬਾਰ ਤੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਸਾਡਾ ਮੁਖ ਗੁਰੂ ਵੱਲ ਰਹੇ। ਕਿਵੇਂ ਰਹੇਗਾ? ਜੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਅਸੂਲ ਤੇ ਰਹਿਤ ਬਹਿਤ ਸਾਡੇ ਪਾਸ ਹੋਏਗੀ ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਸਾਡਾ ਮੁਖ ਗੁਰੂ ਵੱਲ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਖਦੇ ਨੇ ਗੁਰਮੁਖ, ਜਿਹੜੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਮੁਖ ਗੁਰੂ ਵੱਲ ਰੱਖਦੇ ਨੇ। ਤੂੰ ਆਪੇ ਹੀ ਆਪਣੇ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਨੂੰ ਨਾਮ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਆਪੇ ਹੀ ਸਹਿਸਾ ਭਾਵ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਸੰਸਾ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਗਿਣਤੀਆਂ ਮਿਣਤੀਆਂ ਮੁਕਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਭਗਤ ਸੱਚੇ ਤੇਰਾ ਦਰਬਾਰੇ। हे ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਤੇਰਾ ਸੱਚਾ ਨਾਮ ਜਪਦੇ ਨੇ ਉਹ ਤੇਰੇ ਦਰ ਦੇ ਸੱਚੇ ਭਗਤ ਨੇ। ਇੱਕ ਤੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਭਗਤਾਂ ਵਾਲਾ ਲਿਬਾਸ ਪਾ ਲਿਆ, ਭੇਖ ਧਾਰਨ ਕਰ ਲਿਆ ਤੇ ਨਾਮ ਕਰਕੇ ਲੋਕ ਕਹਿਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜੀ ਫਲਾਣੇ ਸੰਤ ਜੀ ਨੇ, ਫਲਾਣੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ। ਉਹ ਸੱਚੇ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਸੱਚਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨਹੀਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਭਗਤ ਤੇ ਸੰਤ ਬਣਾਇਆ ਹੈ, ਆਸਰਾ ਸੱਚ ਦਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ, ਆਸਰਾ ਝੂਠ ਦਾ ਲਿਆ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਝੂਠ ਦਾ ਆਸਰਾ ਲੈ ਕੇ ਸੰਤ ਬਣਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਫਿਰ ਮਾਇਆ ਕੀ ਸੋਭਾ ਚਾਰ ਦਿਹਾੜੇ ਜਾਂਦੀ ਬਿਲਮ ਨਾ ਹੋਏ। ਆ ਜਾਂਦੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਥੋੜੇ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਮਾਇਆ ਦੀ ਸੋਭਾ ਸੀ ਚਲੀ ਗਈ। ਤਾਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਭਗਤ ਸੱਚੇ ਤੇਰੇ ਦਰਬਾਰੇ। ਜਿਹੜੇ ਤੇਰੇ ਸੱਚੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਨੇ ਉਹੋ ਹੀ ਤੇਰੇ ਦਰ ਦੇ ਸੱਚੇ ਭਗਤ ਨੇ। ਸਬਦੇ ਸੇਵਨ ਭਾਏ ਪਿਆਰੇ। ਉਹ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਤੇਰੇ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਸੇਵਦੇ ਨੇ। ਸੇਵਨਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ, ਭਾਵ ਗੁਰੂ ਦੇ ਹੁਕਮ ਅਨੁਸਾਰ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਲੱਗ ਜਾਣਾ, ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਸੇਵਾ ਕਰਦਿਆਂ ਵੀ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਸਤਿਗੁਰ ਕੀ ਸੇਵਾ ਸਫਲ ਹੈ। ਕਿਹੜੀ ਸੇਵਾ ਸਫਲ ਹੈ? ਜੇ ਕੋ ਕਰੇ ਚਿੱਤ ਲਾਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੀ ਚਿੱਤ ਲਾ ਕੇ ਕੀਤੀ ਜਾਏ, ਜਿਹਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਚਿੱਤ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ, ਭਾਵ ਰਸਨਾ ਤੇ ਚਿੱਤ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਬਦੇ ਸੇਵਨ ਭਾਏ ਪਿਆਰੇ, ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਰਤੇ ਬੈਰਾਗੀ, ਨਾਮੇ ਕਾਰਜ ਸੋਹਾਏ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਫਰਮਾਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ हे ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਦੇ ਰੰਗ ਵਿੱਚ ਰੱਤੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਤਨ ਵੀ ਤੇ ਮਨ ਵੀ ਉਹ ਅਸਲ ਬੈਰਾਗੀ ਨੇ, ਤੇ ਇਸ ਨਾਮ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਹੀ ਭਾਈ ਸਾਡਾ ਮਨੁੱਖਾ ਜਨਮ ਧਾਰਨ ਕਰਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਾਰਜ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਸੁਭਾਏਵਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇਸੇ ਹੀ ਕਾਰਜ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਹਾਂ ਤੇ ਇਹ ਕਾਰਜ ਤਾਂ ਸੋਹਣਾ ਲੱਗੇਗਾ ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਜੁੜ ਜਾਵਾਂਗੇ ਜੀ। ਤੋ ਇੰਨੀਆਂ ਕੁ ਬੇਨਤੀਆਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀਆਂ। ਸਮਾਂ ਸਮਾਪਤ ਹੈ, ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ ਕਰਨੀ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ ਦਿੱਲੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ, ਸੈਕਟਰੀ